TechLinks. So I think in the last class we have finished off DC analysis of BJT, right? So and I have said that I will discuss one more concept regarding BJT, that is nothing but current mirror circuit. So that is also belongs to DC supply, not belongs to AC supply. So that's why I will take up here only. So I will finish current mirror circuit in this lecture, entire current mirror circuit. Okay, so current mirror circuit అనేది అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, సో దాంట్లో అసలు ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, సో దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ మనకు అయిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన మనకు ప్రీవియస్ గా గేట్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా నేను ఇదే లెక్చర్ లో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి సమ్ లెంగ్తీ బట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, సో కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ గురించి మీకు ఇంకే డౌట్ లేకుండా సో ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే fine, from the next video lecture I will start MOSFET, DC analysis of MOSFET, and within 4 to 5 lectures I will finish off MOSFET and I will go to analog electronics. Okay, so I have said in the schedule that by the end of June I will finish off ADC and analog, and I will jump on to the next subject. Okay, so as per the schedule. Fine, so let's start with today's lecture. Keep the heading current mirror circuit. Okay, so in that first write the definition. Okay, so the circuit in which the output current forced to be equal to that of input current or reference current is known as current mirror circuit. The circuit in which the output current will be forced to be equal to the input current or reference current is known as current mirror circuit. So output current ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా రిఫరెన్స్ కరెంట్ లేదా ఇన్పుట్ కరెంట్ ని ఈక్వేట్ చేయడానికి ఏమంటామంటే కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. పేరే అది. మిర్రర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది అవుట్పుట్ లో రిఫ్లెక్ట్ చేయడం. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో కాకపోతే కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇన్పుట్ లో ఏదైతే కరెంట్ ఉందో దానికి అవుట్పుట్ ని ఫోర్స్ఫుల్ గా ఈక్వల్ చేస్తాం. అది ఎలా ఈక్వల్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఏంటి, సో దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అంటే ఒకటే, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఆర్ రిఫరెన్స్ కరెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈక్వేట్ చేయడాన్ని మనం కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అంటాం. బేసిక్ థింగ్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ది అనాలిసిస్. ఓకే, సో వి విల్ స్టార్ట్ ది అనాలిసిస్ ఓవర్ హియర్. So let us suppose this is a current mirror circuit. So I will draw a single transistor, not current mirror circuit. Let us suppose. So let us suppose we have a transistor like this. So this is an NPN transistor simply. Okay. So let us suppose this is nothing but any current I reference. Let us say. Let us suppose this is nothing but reference current. Okay. And here we have some supply VCC. And let us suppose this is grounded. And here it is base. Okay. So this is nothing but base. This is nothing but collector and this is nothing but emitter, isn't it? Now what I am going to do is I will short circuit both base and collector. Okay, ఏం చేశాను ఇక్కడ నేను బేస్ ని కలెక్టర్ ని రెండింటిని ఒకదాన్ని ఒకటి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశాను. సో బేస్ ని కలెక్టర్ ని రెండింటిని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశాను. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, రైట్? ఎప్పుడైతే నేను బేస్ ని కలెక్టర్ ని షార్ట్ చేస్తానో దీన్ని డయోడ్ కనెక్టెడ్ సర్క్యూట్ అంటాం. రిమెంబర్, ఎప్పుడైతే బేస్ ని కలెక్టర్ రెండింటిని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తామో సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం డయోడ్ కనెక్టెడ్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్. సో ఎప్పుడైతే మనం బేస్ ని కలెక్టర్ రెండింటిని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసామో షార్ట్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అంతా 0. సో ఆటోమేటికల్లీ VCB is equal to 0 simply. Okay, VCB is equal to 0 and let us assume beta is equal to infinity. Beta infinity కానప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను. సో ఫస్ట్ let us assume beta is equal to infinity. సో beta is equal to infinity అంటే నెక్స్ట్ మినిట్ IB is equal to ఎంత అవుతుంది, 0. Isn't it or not? So VCB is equal to 0 since we have short circuited base and collector, and this is nothing but beta equal to infinity and IB is equal to 0, and this is nothing but base to emitter voltage, right? VBE1, let us suppose. Okay, since it is a diode connected circuit, we know diode current equation, right? So what is diode current equation? The current equation, current I is equal to I0 into e power V upon eta VT, isn't it? This is the diode current equation, right? So what is meant by I? I is nothing but current, output current. What is output current over here? It is collector current. So collector current is nothing but reference current in this case. So I reference is equal to the reverse saturation current I0 into V. V is nothing but what? The input voltage. Input voltage is nothing but VBE1. VB1 upon eta is 1. Let us suppose, assume okay, silicon కి 1, germanium కి 2 ఉంటుంది. So let us assume silicon and eta is equal to 1 and VBE upon VT simply. Okay, so దాని నుంచి let us find VBE1. Okay, so I not it తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, I reference upon I output is equal to ఏమవుతుంది e power VBE1 upon VT simply. Okay, so రెండు పక్కల లాగరిథం అప్లై చేయండి, ఏమవుతుందో VBE1 upon VT is equal to ఏమవుతుంది natural logarithm of I reference upon I output. Okay, so దాని నుంచి VBE1 చూడండి ఏమవుతుందో we will have VBE1 is equal to ln of VT into ln of I reference upon
I output. Okay, I not I output, I not. I not is nothing but reverse saturation current. Okay, so this is the expression for VB1. Okay, so నేను ఇనిషియల్ గా ఏం చేశాను, ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. ఆ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క అవుట్పుట్ కరెంట్ I రిఫరెన్స్ లెట్ us suppose, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VBN. బేస్ ని కలెక్టర్ ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేశాను కాబట్టి VCB is equal to 0. సో కాబట్టి డయోడ్ కనెక్టెడ్ సర్క్యూట్ అయింది. కాబట్టి కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటి, I is equal to I naught into e power V upon V eta VT, since it is a diode connected circuit. And beta equal to infinity assume చేసుకున్నాను. సో IB is equal to 0 obviously. So I is equal to I naught into e power V upon eta VT. So I is nothing but I reference, and V is nothing but input voltage VB1, and VT is VT. And by using some mathematical calculations, I have found the value of VB1. Okay, so this is the first case, let us assume. Now I am going for the second case. Now I am going for the second case, let us suppose. Okay, so here I am taking in another transistor. Okay, so let us consider I am taking in another transistor over here. So this is grounded, and let us suppose we have any resistance over here, and this is VC, and let us suppose this is nothing but I output. Okay, so దీని ఇందాక మనం I reference అనుకున్నాం, ఇప్పుడు I output అనుకుంటున్నాను for suppose. Okay, let us consider this is the transistor. Okay, so దీన్ని మీరు డయోడ్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు, చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. Okay, so this is base, and this is emitter simply, and this is nothing but collector. Okay, so this is nothing but plus minus VBE2. Okay, we will do the same analysis. Okay, same ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనాలిసిస్ చేసాం, సో బేటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, IB is equal to 0. సో I is equal to I naught into e power V by eta VT. I ఈసారి I రిఫరెన్స్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది I అవుట్పుట్ అవుతుంది, అండ్ ఇక్కడ I naught గానే ఉంటుంది. V పవర్ VBE1 ప్లస్ VBE2 వస్తుంది, VT will be same. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు నేను ఏం రాసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను చూడండి. సో ది VBE2, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ VBE2 is equal to simply VT into ln of I reference by I naught కదా. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, I reference ప్లేస్ లో I output upon I naught. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కేస్. ఓకే, సో నేను ఏం చేశాను, ఇనిషియల్ గా ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకొని దాని డయోడ్ కనెక్టెడ్ సర్క్యూట్ తీసుకొని VB1 కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను బై యూజింగ్ డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్. సిమిలర్లీ రెండో ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాను. సో రెండు ట్రాన్సిస్టర్ లో కూడా సేమ్ అనాలిసిస్, రైట్. సో కాకపోతే VB1 ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ VB2 వస్తుంది, ఇక్కడ I రిఫరెన్స్ తీసుకుని ఇక్కడ I అవుట్పుట్ తీసుకున్నాను. సో సింపుల్ గా VB1 is equal to VT into ln of I output by I naught. అదే దానికైతే VB1 is equal to VT into ln of I reference by I naught. Okay, so these are the two experimental results that we have got. Okay, simply, right. So now, so let us suppose now the current mirror circuit concept will arise, right. So we know that we have assumed the first transistor, right. So this is nothing but the first transistor. So this is the first transistor, and let us suppose here we have I reference, and here we have VCC simply. Okay, and here it is grounded, right, and it is diode connected circuit simply. This is diode connected. This is the first transistor, and the second transistor we have considered as we have taken another transistor, and here we have some resistance over there, and it is nothing but I output. Okay, and here we have one more VCC, and these two are grounded, right. So నేను ఈ రెండిటికి కామన్ గా ఒకటే గ్రౌండ్ పెట్టేస్తున్నాను, and this is connected to VCC over here, VCC, and here also it is connected to simply VCC. ఈ రెండింటిని నేను ఏం చేస్తాను అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఏదైతే మనం టూ కేసెస్ చూసామో, ఫస్ట్ కేసు ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, అండ్ దీనికి VB ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు తెలుసు, అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో సెకండ్ కేసు మనం తీసుకుని దానికి కూడా VB2 ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు. సో లెట్ us suppose this is nothing but plus minus VBE1, and let us suppose this is nothing but plus minus VBE2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే. సో ఇది కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎలా అవుతుంది, మనం ఫస్ట్ కేసు ట్రాన్సిస్టర్, సెకండ్ కేసు రెండింటిని ఫోర్స్ఫుల్ గా క్యాస్కేడ్ చేసి కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. ఎలా అవుతుందో చూడండి. ఈ లూప్ లో కేవీఎల్ వేయండి సింపుల్ గా. సో కేవీఎల్ వేస్తే ఫస్ట్ మైనస్ టచ్ అవుతారు కాబట్టి మైనస్ VBE1 ప్లస్ VBE2 is equal to 0 simply. So minus VB1 plus VB2 is equal to 0 అంటే సింపుల్ గా VBE1 is equal to ఏమవుతుంది, VBE2, isn't it? మనకు ఆల్రెడీ VB కి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలుసు కదా. VB కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, VT into ln of I reference upon I naught, isn't it? And VB2 కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఏంటి, VT into ln of I output upon I naught. Okay, so these are the two expressions that we have derived. So VT రెండు పక్కల క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రెండు పక్కల లాగరిథం కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, రెండు పక్కల I naught కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతే you will get I reference is equal to I naught simply. Okay, this is the output expression for the current mirror circuit. So మనం ఎప్పుడైతే I reference is equal to I output చేసామో, I output is equal to I reference is equal to I output ఎప్పుడైతే మనం చేసామో ఆటోమేటికల్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది, isn't it? So output current is forced to be equal to that of reference current or input current. Hence this circuit is said to be current mirror circuit. Okay, so మనం చేసింది ఏంటి, ఫస్ట్ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నాం, డయోడ్ కనెక్టెడ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చాము, మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఎ డయోడ్ కరెంట్ సర్క్యూట్. కాకపోతే మీకు ఎక్కడ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా సరే ఈ కనెక్షన్ మీకు ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దాట్. సో ఇది మీరు పెట్టినా పెట్టకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు.
So definitely ఒకటి మాత్రం మనం the representation compulsory use చేయాలి. Okay, so this is nothing but the diode connected circuit. So we have the expression for VB1 and here we have the expression for VB2. So when we apply KVL over here, so you will get VB1 is equal to VB2 and thereby you will get I reference upon output. మరి జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ మీరు సైన్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేసిన అనుకోండి, ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ పెట్టారు అనుకోండి, అసలు కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ తప్పపోద్ది. ఎందుకని ఒకవేళ మీరు ఏదో బై మిస్టేక్ గా ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మైనస్ VB1 పెట్టారు అనుకోండి, అప్పుడు అసలు మీ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్టే కాదు. ఎందుకంటే మీరు కేవీఎల్ వేయండి ఏమవుతుంది, VB1 ప్లస్ VB1 ప్లస్ VB2 is equal to 0 అవుతుంది. సో కాబట్టి అప్పుడు VB1 is equal to minus VB2 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. Okay, so sign should be very very important. Okay, so the connection should be like this and therefore I output is equal to I reference. Okay, so ఈ కండిషన్ ఏదైతే డిరైవ్ చేసామో మనం దేనికి ఎక్స్ప్రెషన్ బీటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే I output is equal to I reference అవుతుంది. That is very very important. Okay, when beta is equal to infinite and when the circuit is like this, so definitely I reference is equal to I output for sure. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్క్యూట్ కనిపించిందంటే ఇక్కడ ఐ రిఫరెన్స్ మీకు ఇచ్చారనుకోండి, ఐ అవుట్పుట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బీటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కాదా చెక్ చేయడం. బీటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే డైరెక్ట్ గా ఐ రిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ అవుట్పుట్ సిన్స్ ఇట్స్ ఏ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో సింప్లీ ఒకవేళ బీటా ఇన్ఫినిటీ కాకపోతే ఏంటి అనేది కూడా చూడాలి కదా. సో లెట్ us సపోజ్ ఒకవేళ బీటా ఇన్ఫినిటీ కాకపోతే, సో లెట్ us సపోజ్ we have a transistor over here. So we know the current mirror circuit, right? So we have a diode connected circuit and this is nothing but let us say I reference. Okay, so this is nothing but I reference and here we have VCC and here it is grounded and we have another transistor which is cascaded simply. So it is connected like this and it is grounded simply and here we have I output, right? So let us suppose here we have I output. So therefore we will have VCC over here. So this is the current mirror circuit. మనం ఇంత ముందు చేసింది ఏంటి, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం, అప్పుడు ప్లస్ మైనస్ VB1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB2 వచ్చింది, ప్లస్ మైనస్ VB1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB2 వచ్చింది, ఆటోమేటిక్ గా ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, దాంట్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. కానీ ఒకవేళ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కాకపోతే అప్పుడు ఏంటి, ఐబీ 0 అవ్వదు కదా, అంటే ఆటోమేటిక్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నీకు ఒక ఐ ఇక్కడ, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐఈ. So outgoing current is IE. IE is equal to IB plus IC. Okay, so this will be IB, right? So this will be IB current since okay IB కనుక 0 కాకపోతే అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ వాడు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, బీటా ఏదైనా ఫైనైట్ వాల్యూ ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఐబీ కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ లెట్ us సపోజ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐబీ అండ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా బీటా ఇన్ఫినిటీ కాదు కాబట్టి ఐబీ. కొంతమందికి ఒక డౌట్ అవుతుంది, సార్ ఇది ఐబీ 0 కాకుండా ఈ ఐబీ 0 అయితే అప్పుడు ఏంటి సార్ పరిస్థితి అని. అప్పుడు అసలు కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఈ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత కన్సిడరేషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ చెప్తాను. అంటే రెండు కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటో మీనింగ్ చెప్తాను. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ఎంత అయితే ఐబీ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అంత ఐబీ ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి కండిషన్, బీటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు ఐబీ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ అయిపోయింది. ఒకవేళ బీటా ఇన్ఫినిటీ కాకపోతే సో డెఫినెట్ గా ఐబీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ కూడా ఇక్కడ కూడా ఐబీ ఉంది. సో ఇది ఐబీ ఇది ఐబీ కాబట్టి ఈ లూప్ దగ్గర కేసీఎల్ వేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఎంత కరెంట్ వస్తుంది, 2 IB వస్తుంది. ఇదంటే ఇక్కడ 2 IB ఇటు పక్క ఐబీ ఇటు పక్క ఐబీ. ఓకే, సో ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్ హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 IB అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా కరెంట్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసీ. ఇదంటే ఓకే, ఈ కలెక్టర్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్ గా ఈ కలెక్టర్ కరెంట్ కూడా అది అవుతుంది ఐ అవుట్పుట్, రైట్? సో నౌ వి విల్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కేసీఎల్ వేయండి, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కేసీఎల్ వేస్తే ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఏవేంటివి, యూ విల్ హ్యావ్ ఐ రిఫరెన్స్. ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ ది అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్, అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐసీ ప్లస్ 2 into ఐబీ. ఓకే, మరి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇంతకు ముందంటే ఐబీ 0 కాబట్టి ఈ ఐ రిఫరెన్స్ కరెంట్ కలెక్టర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దీని కలెక్టర్ కరెంట్ రెండు సేమ్. ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్ కరెంట్ వేరు, ఐ రిఫరెన్స్ వేరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 IB ఎక్స్ట్రా కరెంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఐ రిఫరెన్స్ ఐ అవుట్పుట్ కి ఈక్వల్ అవ్వదు, ఈ ఐసీ ఐ అవుట్పుట్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఐసీ వేరు ఐ రిఫరెన్స్ వేరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు ఐబీ 0 కాదు కాబట్టి. ఓకే, రిమెంబర్ దట్, రైట్? సో ఐ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఐసీ, ఐసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐసీ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్లస్ 2 into వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐబీ. we know that IC is equal to beta IB, so therefore IB is equal to IC upon beta, isn't it? So దాని నుంచి what is meant by I reference is equal to IC కామన్ అవుట్ చేస్తే what you will get 1 plus 2 upon beta. So you will have I reference is equal to IC into beta plus 2 upon beta. Okay, so now you will have IC find out chain, IC is equal to what will happen, beta upon beta plus 2 into I reference. Okay, so that means that
IC is nothing but I output, right? So therefore I output is equal to beta upon beta plus 2 into I reference. Okay, so this is very important formula. Okay, ఎప్పుడైతే మీకు I output is equal to I ref, I mean ఎప్పుడైతే మీకు బీటా is equal to infinite అవుతుందో సో డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా మీరు IC1 is equal to IC2 ఐ మీన్ VB1 equal to VB2 పెట్టేసుకొని I output equal to I reference బై డిఫాల్ట్. ఒకవేళ బీటా కనుక ఇన్ఫినిటీ కాకుండా ఏదో ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ ఇస్తే ఐబీ కూడా జీరో అవ్వదు. ఓకే, ఐబీ కూడా ఏదో ఒక ఫైనైట్ వాల్యూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఐ అవుట్పుట్ డైరెక్ట్ గా ఐ రిఫరెన్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ బీటా నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్, రైట్? సో నౌ నెక్స్ట్ కీప్ ద హెడింగ్ considerations of current mirror circuit. Okay, so general considerations of current mirror circuit. Okay, considerations of current mirror circuit. Okay, so what are the considerations of current mirror circuit? Now current mirror circuit మనం రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ ని జాయిన్ చేసాం కదా, అలా జాయిన్ చేసినప్పుడు ఏంటి కన్సిడరేషన్స్? ఓకే, current mirror circuit. Okay, so first consideration is nothing but both the transistors should be in active region. First thing. ఓకే, రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ కంపల్సరీగా యాక్టివ్ రీజియన్ లో ఆపరేట్ అయితే మాత్రమే కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఐ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ లేదా ఐ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఐ రిఫరెన్స్ అనేది వ్యాలిడ్. ఒకవేళ రెండిట్లో ఏ ఒక్క ట్రాన్సిస్టర్ యాక్టివ్ రీజియన్ లో లేకపోయినా కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అనేది ఎలిజిబుల్ కాదు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ వన్. సో బోత్ ద ట్రాన్సిస్టర్ షుడ్ బి ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కన్సిడరేషన్ is nothing but both the transistors should be identical and perfectly matched. Okay, both the transistors should be identical and perfectly matched. ఓకే, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఐడెంటికల్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అంటే బోత్ బేస్ కరెంట్ షుడ్ బి సేమ్. IB1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB2, అది జీరో కావచ్చు ఫైనైట్ కావచ్చు, రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, సిమిలర్లీ బీటా1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా2, అది ఇన్ఫైనైట్ కావచ్చు ఫైనైట్ కావచ్చు, అవి రెండు కంపల్సరీగా ఈక్వల్ ఉండాలి. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ VB1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB2, రెండింటి యొక్క బేస్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఇలా ఈక్వల్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొచ్చింది? IC1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు IC2 వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ బీటా ఇన్ఫినిటీ అయితే. ఒకవేళ బీటా ఇన్ఫినిటీ కాకపోతే అప్పుడు IC1 ఐ రిఫరెన్స్ ఒకటి అవ్వదు. ఓకే, సో డైరెక్ట్ IC1 ఈక్వల్ టు IC2 ఎప్పుడు హోల్డ్ అవుతుంది, కానీ IC1 ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ అవ్వదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో రిమెంబర్ ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ కండిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, both the transistors should have same emitter junction area. That is very important. Okay, so both the transistors should have same emitter junction area. Okay, both the transistors should have same emitter junction area. Emitter junction area same గా ఉండాలి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాడు ఏం మెన్షన్ చేయలేదంటే మనం సేమ్ గా ఉన్నట్టు తీసుకుంటాం. ఒకవేళ వాడు మెన్షన్ చేసాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో ఆ పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఏంటది? సో both the emitter junction area should be same. Both transistors emitter junction area should be same. ఒకవేళ ఈక్వల్ కాలేదనుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకోండి, ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా అనేది JE అనేది ఎప్పుడైనా రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ కి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ వాడు ఎగ్జామ్ లో మీరు గేట్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఉండి క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి. వాడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లం లేదు. సో డైరెక్ట్ గా బీటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే ఐ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ రాస్తాం. బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటే ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్ రాస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఒకవేళ కనుక ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా మెన్షన్ చేస్తే, అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వైస్ ద ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇచ్చారు అనుకోండి. ఓకే, అప్పుడు దానికి ప్రపోర్షనల్ గా మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 into the reverse saturation current of the first transistor. So we know that ఏంటి ఫార్ములా మనం తెలుసుకుంది, VB1 is equal to VB2, isn't it? VB1 అంటే ఏంటి? VT into ln of I reference upon I output, I naught, right? I01 let us say. దట్ ఈస్ ఇంత ముందు అంటే I01 I02 రెండు లేవు, రెండు సేమ్. ఎందుకంటే రెండింటి యొక్క ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా సేమ్ అనుకున్నాం. ఒకవేళ సేమ్ కాకపోతే దెన్ వి నీడ్ టు గో ఫర్ దట్. సో VT is equal to ln of I output upon you will have I01. I01 is nothing but ఇక్కడ I02 వస్తుంది, right? So VT cancel, ln cancel, you will have I reference upon I01 is equal to I output upon I02 ప్లస్ ఏం రాసుకోవచ్చు, నేను ఇక్కడ 2 into I01 రాసుకోవచ్చు కదా. I01 cancel అయిపోతే I will get I output is equal to 2 into I reference. Okay, so this is very important formula. Okay, so remember that. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు డైరెక్ట్ గా ఐ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ లేదా ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్. ఎప్పుడైతే ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా సేమ్ కాదో వాడు JE2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ JE1 ఇచ్చారు అనుకో, నీకు ఐ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్. JE2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 ఇంటూ ఫస్ట్ ఏరియా ఇచ్చారు అనుకోండి, ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.5 ఇంటూ
ఐ రిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ బీటా కనుక ఇన్ఫినిటీ కాదనుకోండి, అప్పుడు 2 ఇంటూ బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇచ్చిన కండిషన్స్ అనేది చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 కన్సిడరేషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. ఏంటి కన్సిడరేషన్స్? సింప్లీ first consideration is nothing but both the transistors should be in active region. Second is both should be identical and perfectly matched. That means their base current should be same, their beta should be same, their base emitter voltage should be same, and their collector current should be same. And next third one is what? Emitter junction area should be same. All same కాకపోతే కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదనేది ఏముండదు, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కాకపోతే మనం ఎంతైతే ప్రపోర్షనల్ గా అది ఉంటుందో అంతే ప్రపోర్షనల్ గా ఐ అవుట్పుట్ ఐ రిఫరెన్స్ కి మంచి రిలేషన్ ఉంటుంది. సిన్స్ I0 that emitter junction area is proportional to reverse saturation current. Okay, so these are the considerations of current mirror circuit. Okay, so we will see one more concept in this and then we can directly go for the problems. Okay, so different circuit possibilities in gate exam. Different circuit possibilities in gate exam. So మీ gate exam లో circuit అనేది different గా చూడడానికి ఉంటుంది. సో ఎలా ఉంటుంది అనేది let's see. Okay, so first is nothing but the standard one. So this is nothing but I reference. You can note this one directly. And you have a diode connected circuit over here, and you have another transistor, and both are grounded. And here we have another VCC, and here we have, suppose this is I output and this is I reference. Okay, so it is standard circuit. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవడం, ఇక్కడ VCC ఉండాలి, ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీకు తెలుసు కదా, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? సింపుల్ గా ఐ రిఫరెన్స్ వెన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. అదే బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? beta upon beta plus 2 into I reference. Okay, ఇది ఎప్పుడు when beta not is equal to infinity. ఇది మనకు తెలుసు, ఇది స్టాండర్డ్ సర్క్యూట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఎలా కనబడుతుంది సర్క్యూట్ అంటే, సో లెట్ us see the second consideration. So let us see. So we will have VCC over here, and ఇక్కడ I reference డైరెక్ట్ గా ఇవ్వరు. So we will have some resistance R, and here we have I reference. Okay, ఇంత ముందంటే I reference డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసారు. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా I output ఈక్వల్ టు I reference, ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూకి ఈక్వల్ చేస్తాం. ఒకవేళ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 అంటే ఐ రిఫరెన్స్ చేస్తాం, సింపుల్, రైట్? సో ఒకవేళ అక్కడ కనుక రెసిస్టెన్స్ కనుక ఇస్తే సింప్లీ, సో వీ విల్ హ్యావ్ ఎ డయోడ్ కనెక్టెడ్ సర్క్యూట్ ఓవర్ హియర్, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్ థింగ్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ది అవుట్పుట్ కరెంట్, రైట్? సో ఐ అవుట్పుట్, అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ VCC సింప్లీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రౌండెడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటి? సేమ్ ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్. ఇది మారదు ఎప్పుడు బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, అండ్ ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా అపాన్ బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్. ఇది ఎప్పుడు బీటా అనేది ఇన్ఫినిటీకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు. ఐ మీన్ దిస్ ఈస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, సారీ, అండ్ హియర్ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇది మారదు. కాకపోతే ఇంత ముందు కేసులో ఏంటి? ఐ రిఫరెన్స్ డైరెక్ట్ గా ఉంది, ఇప్పుడు ఐ రిఫరెన్స్ డైరెక్ట్ గా లేదు. సో దెన్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇట్, రైట్? సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రూప్ లో కేవీఎల్ వేయండి. VCC అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్ VCC, ఇజంట్ ఇట్? సో కేవీఎల్ వేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ మైనస్ VCC ప్లస్ I reference into R, isn't it? This is the voltage. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏముండదమ్మా, జీరో. మీరు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళడానికి లేదు, ఎందుకంటే VEC వాల్యూ తెలియదు మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ జీరో, ఇటు పక్క వస్తే ఇక్కడ అన్నోన్ వోల్టేజ్ VBE ఉంటుంది, ప్లస్ VBE, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సింప్లీ. సో దాని నుంచి I reference into R ఎంత అవుతుంది? I reference into R is equal to VCC minus VBE. So therefore we know that I reference formula is equal to VCC minus VBE upon R. This is nothing but the expression for I reference. ఈ ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, జస్ట్ నేను చెప్పాను ఎలా చేయాలనేది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా I reference ఇస్తే, సో I output ఈక్వల్ టు I reference, అది బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ I reference రాస్తాం. ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక I reference డైరెక్ట్ గా లేకపోతే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సింపుల్ గా ఈ లూప్ లో కేవీఎల్ వేసేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ I reference వస్తుంది. బీటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కనుక అయితే డైరెక్ట్ గా అదే అవుట్పుట్ వాల్యూ అవుతుంది. ఒకవేళ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే నువ్వు బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ I reference చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ అనేది అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ 2 పాసిబిలిటీస్. సో I am moving on to the next possibility. Okay, here we have some resistance, and here we have a transistor, and it is diode connected, and let us suppose this is this is grounded. Let us suppose this is grounded. Okay, this is grounded, and this is nothing but I reference. Let us suppose I reference, and we will have here another transistor, and this is grounded, and here it is like this, and the I output anukondi, and this is VCC. Okay, this is ground. So ila ichcharu. ఓకే, ఇంత ముందు దానికి దీనికి ఏంటి తేడా? ఇక్కడ VCC కాబట్టి గ్రౌండ్ ఉంది. యాక్చువల్గా VCC ఉంటే డైరెక్ట్ గా I reference ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కేవీఎల్ వేసి, ఆటోమేటిక్ గా బీటా బట్టి మనం I అవుట్పుట్ ఈక్వల్ I reference లేదా బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ I reference అనేది వేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నీకు I reference అనేది జీరో, ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నువ్వు గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసావో మనం కేవీఎల్ వేయడానికి కేవీఎల్ వేయలేము. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, రెండు పాజిటివ్ వోల్టేజ్, ఒక పాజిటివ్ కి ఒక నెగిటివ్ వోల్టేజ్ మధ్య వేయచ్చు,
ఒక పాజిటివ్ కి ఒక గ్రౌండ్ కి మధ్య వేయచ్చు, ఒక గ్రౌండ్ కి ఒక నెగిటివ్ కి ఏ కాంబినేషన్ అయినా వేయచ్చు. అంతేగాని 2 గ్రౌండ్ టెర్మినల్స్ మధ్య కేసీఎల్ వేయలేము, కేవీఎల్ వేయలేము. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ పైన గ్రౌండ్ ఉంది, కింద గ్రౌండ్ ఉంది. సో కాబట్టి అసలు మన కేసీఎల్ పాసిబులే కాదు. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇక్కడ సప్లై లేకుండా కేవీఎల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రాదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ ఎప్పుడైనా కనిపించిందంటే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ ఇన్వాలిడ్. అలా ఎవరు మాక్సిమం ఒకళ్ళు ఇస్తే. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే 2 గ్రౌండ్ ఆప్షన్స్ కనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ కెనాట్ అప్లై కేవీఎల్ బిట్వీన్ 2 గ్రౌండ్ టెర్మినల్స్. సో దేర్ఫోర్ డెఫినెట్లీ ద సర్క్యూట్ విల్ బి ఇన్వాలిడ్ అండ్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ I output from the circuit. Definitely finished. Okay, so this is the third possibility. So coming on to the fourth possibility. So I have same resistance over here, and I have a resistor, and here I have a connected circuit, and I have over here. And here I have ground kakunda negative emitter voltage minus VE, let us suppose, and you will have a resistance over here. This is nothing but I output, and this is nothing but VCC, and this is grounded, let us suppose. Okay, but ground ki negative terminal ki manaku supply vechchu. Okay, so this is nothing but R, and this is nothing but I reference for suppose. Okay, same manaku telisina formula same adi maradu. I output is equal to I reference when beta is equal to infinite, and I output is equal to what will happen, beta upon beta plus 2 into I reference when beta not is equal to infinite. Okay, so this is the thing. Now ఈ లూప్ లో ఇప్పుడు మనం కేవీఎల్ వేసి ఐ రిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా లేదు కాబట్టి. కాబట్టి ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి 0. సో డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది, ఐ రిఫరెన్స్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ విబిఈ. ఇక్కడ చూడమ్మా మైనస్ విఈ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ మైనస్ తర్వాత ప్లస్ విఈ. సో కాబట్టి మనం కేవీఎల్ ఇలా వస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మైనస్ టచ్ అవుతాం కాబట్టి మైనస్ విఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దాని నుంచి ఐ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఐ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఈ minus VBE upon R. So this is nothing but the expression for I reference. Simple. ఈ వాల్యూస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా కేవీఎల్ వేయచ్చు. కాకపోతే నేను సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాను అంతే. ఒక పాజిటివ్ ఒక గ్రౌండ్ మధ్య వేయచ్చు కేవీఎల్, 2 గ్రౌండ్స్ మధ్యలో కేవీఎల్ వేయడం పాసిబుల్ కాదు. ఒక నెగిటివ్ కి ఒక గ్రౌండ్ కి ఒక నెగిటివ్ వోల్టేజ్ మధ్యలో కూడా మనం ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ ఉందో అది మనం పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అది చూసుకోండి. అండ్ ఐ విల్ గో ఆన్ టు ద లాస్ట్ పాసిబుల్ సర్క్యూట్. I will move on to the last possible circuit over here. So here let us suppose we have the same, and here we have a resistance. This is VCC, let us suppose, and this is suppose R, and this is nothing but I reference, and we will have a diode connected circuit. And here we have another transistor, and he is connected to minus VE, and we have another resistance over here R, and this is nothing but IC, and this is nothing but VCC. Okay, same. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ మధ్యలో కేసీఎల్ వేయచ్చు, సూపర్, నో ప్రాబ్లం. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఏం రాసుకోవచ్చు, ఐ రిఫరెన్స్ రాసుకోవచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? సో ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ కంపల్సరీగా రాసుకోవచ్చు, రైట్? అదే బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, బీటా అపాన్ బీటా ప్లస్ 2 ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్. ఇదేం మారదు. ఓకే, సో ఇది బీటా ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు, ఇది వచ్చేసరికి బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, దిస్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఏది చేంజ్ అవుతుంది, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ VCC కేవీఎల్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. అప్లై చేయండి. ఇక్కడ VCC అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్ VCC. సో ఫస్ట్ మైనస్ టచ్ అవుతాం కాబట్టి మైనస్ VCC ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్ ప్లస్ విబిఈ. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ విఈ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మైనస్ తర్వాత ప్లస్ విఈ. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మైనస్ టచ్ అయ్యాం కాబట్టి మైనస్ విఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దాని నుంచి ఐ రిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, ఐ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VCC ప్లస్ విఈ మైనస్ విబిఈ upon what is the resistance. Resistance is nothing but R. This is nothing but the expression for I reference. Eppudayithe I reference find out chestam automatically use chesi easy ga meeru find out cheyalli. Okay, so this is very important, right? So this is what the history of the current mirror circuit and what are the formulas and where it has arrived. Okay, simple ga మనం ఏదైతే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పానో అవన్నీ చూడండి. సో డెఫినెట్గా మీకు అసలు వాడు ఏ ప్రాబ్లమ్ అని ఏమైనా కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అదొకటి చెప్పేసేసి డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ప్రాబ్లమ్స్. సో వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్? So let us say what you call, let us suppose నాకు ఐ అవుట్పుట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి అనుకుంది. అంటే నాకు అవుట్పుట్ లో ఎక్కువ కరెంట్ అవసరం లేదు, నాకు తక్కువ కరెంట్ కావాలి. ఐ అవుట్పుట్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ ఐ రిఫరెన్స్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, తక్కువే ఉంటుందిగా, బికాస్ ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రిఫరెన్స్ ఇన్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్, రైట్? ఎప్పుడైతే నాకు ఐ రిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అవుతుందిగా. కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అంటే చిప్ ఏరియా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే చిప్ ఏరియా నాకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందో నాకు ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోయింది, అంతే కదా. ఇప్పుడైనా సరే మనం ఒక కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ డిజైన్ చేయాలనుకున్న ఒక చిప్ మీద దానికి చాలా ఏరియా కావాల్సి వస్తే అప్పుడు అది అసలు అలాంటిది మనం యూజ్ చేయం. మనం ఎప్పుడైనా సరే ఎంత తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేసి ఎంత ఎక్కువ ఆపరేషన్ అయితే చేయగలుగుతుందో అలాంటివి ఎలక్ట్రానిక్స్ మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం.
సో ఎప్పుడైతే నీ కరెంట్ తక్కువ ఉండాలో అప్పుడు ఐ రెఫరెన్స్ తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఆర్ పెంచాలి నువ్వు. ఆర్ ఎప్పుడైతే నువ్వు పెంచుతావో చిప్ ఏరియా కూడా పెరుగుతుంది. సో చిప్ ఏరియా పెరిగినప్పుడు అది నీకు అవసరం లేదు, చిప్ ఏరియా పెరగకూడదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు నా ఎయిమ్ ఏంటంటే ఐ అవుట్పుట్ ఎక్కువ కావాలన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. ఐ అవుట్పుట్ ఎక్కువ కావాలన్నప్పుడు ఐ రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆర్ తక్కువ ఉంటుంది, చిప్ ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్. ఎప్పుడైతే నాకు తక్కువ కరెంట్ కావాలి ఐ అవుట్పుట్ దగ్గర, కానీ నాకు ఐ రిఫరెన్స్ తగ్గకూడదు. అది ఇప్పుడు నా ఎయిమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉంటే ఐ రిఫరెన్స్ కూడా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇంక ఉపయోగం ఏమైంది? రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది, చిప్ ఏరియా పెరిగింది, అది ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది. అది మనం యూజ్ చేయలేము, ప్రాక్టికల్ గా యూజ్ చేయలేనిది ఎంత ఉండిపోతే ఎంత, రైట్? సో అది మనకు యూజ్ లేదు, రైట్? సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నా ఎయిమ్ ఏంటి, నేను అవుట్పుట్ తగ్గించుకోవాలి కానీ ఐ రిఫరెన్స్ నాకు అలాగే ఉండాలి, అంటే ఎక్కువే ఉండాలి. అలాంటప్పుడు నాకు రెసిస్టెన్స్ మినిమం ఉంటుంది, చిప్ ఏరియా కూడా మినిమం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నా మీనింగ్ ఏంటంటే నాకు ఐ అవుట్పుట్ తగ్గాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఐ రిఫరెన్స్ కూడా నాకు హెవీగా ఉండాలి, ఎందుకంటే చిప్ ఏరియా తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి. ఇది నాకు కావాలి. ఇది నాకు ఎప్పుడైతే వస్తుందో, ఇది నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే విగ్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, సో నార్మల్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? అవుట్పుట్ లో ఎక్కువ కరెంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు రిఫరెన్స్ ఎక్కువ కరెంట్ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, చిప్ ఏరియా తక్కువ ఉంటుంది, సూపర్. కానీ ఎప్పుడైతే నాకు అవుట్పుట్ లో తక్కువ కరెంట్ కావాలో ఆటోమేటిక్ ఐ రిఫరెన్స్ తక్కువ అవుతుంది. ఐ రిఫరెన్స్ తక్కువ ఉందంటే రెసిస్టెన్స్ పెరిగినట్టు, రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే చిప్ ఏరియా పెరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ డిజైరబుల్, రైట్? సో కాబట్టి నా ఎయిమ్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఐ అవుట్పుట్ తక్కువ కావాల్సినప్పుడు ఐ రిఫరెన్స్ నాకు అలాగే ఉండాలి, చిప్ ఏరియా పెరగకూడదు. అలాంటి కేసెస్ లో ఏ సర్క్యూట్ అచీవ్ చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విడ్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విడ్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో విడ్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ అంటే అది పెద్ద డిఫరెంట్ ఏం కాదమ్మా. సో సింపుల్ గా మనకు తెలిసిందే. So you will have a resistance over here and you will have I reference over here. We know this is I reference and this is connected to VCC simply, and this is a diode connected circuit, and we will have another transistor. So this is nothing but VCC and this is nothing but I output. Okay, so simple గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ నీకు ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర ఇంత ముందు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లేదు, ఇక్కడ నీకు ఎంత కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్. ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ లో ఈ రెసిస్టెన్స్ చూస్తావో అప్పుడు కరెక్ట్ గా నీ మైండ్ లో స్ట్రైక్ అవస్తుంది అంటే ఓకే ఫైన్, దిస్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు విడ్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో ఆటోమేటికల్లీ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లస్ మైనస్ VBE1 and this is nothing but plus minus VBE2. Okay, so let us assume beta equal to infinity. So కాబట్టి ఇక్కడ IB0, ఇక్కడ కూడా IB0, ఇక్కడ ఏదైతే I output ఉందో అదే ఇక్కడ కూడా ఫ్లో అవుతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ IC or I output, అదే ఇక్కడ కూడా ఫ్లో అవుతుంది, రైట్? సింపుల్. నౌ అప్లై KVL in this loop. ఏమవుతుంది చూడు, మైనస్ VBE1 ప్లస్ VBE2 is equal plus IC into RC RE is equal to 0 simply, isn't it or not? సో కాబట్టి దాని నుంచి RE వాల్యూ ఎంత ఇది అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ లో, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ RE ఇన్ ద అబోవ్ సర్క్యూట్ అంటారు. సో కాబట్టి ఇది మనకు తెలుసు విడ్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక RE is equal to మీరు డిరైవ్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు, ఏమవుతుంది VBE1 మైనస్ VBE2 అపాన్ IC. IC is nothing but I output simply. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు VB1 మైనస్ VB2 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. VB1 వాల్యూ ఏంటి, VB1 is nothing but VT into ln of I reference upon I naught minus VB2 అంటే ఏంటి, VT into ln of I output upon I naught. I output upon I naught. VT కామన్ తీస్తే log of A minus B వస్తుంది. log of A minus B is nothing but log A by B. That is log A minus log B is nothing but log A by B, right? So I reference upon I naught upon I output upon I naught. Okay, this is the expression. I naught cancel అయిపోతుంది. Then you will get VT into ln of I reference upon I naught. Okay, so this is nothing but the I reference upon I naught kada I output, right? So this color substitute change, you will get R emitter resistance RE is equal to VB1 minus VB2 plus name వచ్చింది VT into something వచ్చింది కాబట్టి VT upon I output into ln of I reference upon I output. Okay, so this is the formula that you need to remember. RE is equal to VT upon I output into ln of I reference upon I output. Okay, this is very very important formula. Okay, so ఇంకా మిమ్మల్ని కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఇచ్చి వాడు మిమ్మల్ని ట్రాప్ చేసే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, నేను ఏవైతే అన్ని కేసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కేసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో now we will see some gate problems and definitely we will close it out. Okay, so this is as simple as such. Okay, yes, you can see here the circuit which forces the output current is equal to input current is nothing but current mirror circuit, and we have considered diode current equation, and if you apply the diode current equation you will get VB1 as this one, and if you consider another transistor you will get VB2 as this one, and if you connect both of them it will become current mirror circuit, and since VB1 is equal to VB2 you will get I output is equal to I reference when beta equal to infinite. If beta not equal to infinite, IB will exist and here IB will exist, and therefore it will become 2 into IB. Okay, simply I reference is equal to IC plus 2 IB, and if you write that beta upon beta plus 2 into I reference, this is very very important. And after that what are the considerations, right? So both the transistors should be in active region obviously,
and these are the concentration and emitter junction area should be same. Okala same kaakapothe then we will have the proportional rate. Entaithe proportional ki A2 equal to 2 A1 aste I output is equal to int I reference vastadi 3.5 3.5 anta vaste anta, right? Next, what are the different representation? I reference I output direct గా ఇచ్చారంటే డైరెక్ట్ గా మనం రాసేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోతే కేవీఎల్ వేయాలి. ఒక పాజిటివ్ వోల్టేజ్ కి ఒక గ్రౌండ్ మధ్యలో కేవీఎల్ వేయచ్చు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు. ఒక గ్రౌండ్ కి మధ్యలో కేసీఎల్ వేయలేం కాబట్టి కేవీఎల్ సర్క్యూట్ విల్ బి ఇన్వాలిడ్. అండ్ ఒక నెగిటివ్ గ్రౌండ్ కి నెగిటివ్ మధ్యలో వేయచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ కేవీఎల్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ కి నెగిటివ్ మధ్యలో వేయచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కేసీఎల్ అనేది ఎలిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ అంటే విట్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. అంటే ఐ అవుట్పుట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి, ఐ రిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది, చిప్ ఏరియా పెరుగుతుంది. కానీ ఇది కాదు కదా నాకు కావాల్సింది. నాకు ఐ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉండాలి, లేదా సేమ్ టైం ఐ రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. అలా చేయాలి అంటే చూడండి, ఫర్ విట్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ ఐ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఐ రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఓకే, సో ఇలా చేయాలి అంటే మనం విట్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ యూస్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు VB1 నాట్ ఈక్వల్ టు VB2 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ RE వస్తుంది. సో దాని నుంచి ఇక్కడ నేను RE వాల్యూ డిరైవ్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ RE ఈజ్ ఈక్వల్ టు VT అపాన్ ఐ అవుట్పుట్ ఇంటూ L I reference upon I output. Okay, so this is the first problem. You can note the problem and you can pause the video and first solve the problem and then see my solution. Okay, so definitely you can solve it. Okay, so that's my experience. Okay, so మీరు జాగ్రత్త కాన్సంట్రేట్ చేసి వినుంటే సో డెఫినెట్ గా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు, అందులో డౌట్ లేదు. Now ఇక్కడ చూడండి, two perfectly matched transistors. Obviously we know that వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా కానీ మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే చూస్తేనే అర్థమవుతుంది this is a current mirror circuit, right? Are connected as shown in the figure. Assume beta is very high. Beta is very high అంటే beta is equal to ఎంత, it is infinite automatically. అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పొచ్చు, ఐ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఐ రిఫరెన్స్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ 0.7. ఈ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ 0.7 అయితే ఐ దిస్ ఐ అవుట్పుట్. ఓకే, సో వి నో దట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఐ రిఫరెన్స్. ఐ రిఫరెన్స్ అంటే ఎక్కడ కరెంట్, ఈ సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి కరెంట్ కావాలి. ఈ లూప్ లో కేవీఎల్ వేస్తాం, ఐ రిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఐ రిఫరెన్స్ ఐ అవుట్పుట్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో కేవీఎల్ స్టార్ట్ ఇంటూ ఫస్ట్ గ్రౌండ్, సో కాబట్టి ఇక్కడ 1K ఇంటూ ఐ రిఫరెన్స్. సో కాబట్టి ఐ రిఫరెన్స్ ఇంటూ 1K. K అవసరం లేదు, ఇట్ విల్ బి కరెంట్ విల్ బి ఇన్ మిల్లీ, రెసిస్టెన్స్ విల్ బి ఇన్ కిలో. అండ్ ఇక్కడ 0.7 ప్లస్ 0.7 సింప్లీ, అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇక్కడ కరెక్టర్ టు బేస్ 0 volts ఉంటుంది. నెక్స్ట్ VB ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.7 ప్లస్ 0.7 and you will have here -5. so కాబట్టి -5 is equal to 0. okay, so దాని నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుందో. so you will have I reference is equal to 0.7 plus 0.7 is 1.4. 5 minus 1.4 is nothing but 3.6. so therefore I reference is equal to 3.6. since it is a current mirror circuit, I output is equal to I reference is beta equal to infinite. so therefore I output is equal to directly 3.6 milliampere simply. okay, so మీరు జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ చదివితే it will be very simple. So if we can see over here, I output equal to I reference. If you apply that, I reference into 1K plus 0.7 plus VB 0.7 minus 5, you will get I is equal to 3.6 milliamperes. Okay, simple as. Now we can see the second problem. The circuit shown in the figure uses matched transistors. Obviously, circuit and the matched transistors are by default matched transistors with VT equal to 25 millivolts. The base transistors currents are negligible and IB 0. And the meaning is beta is equal to infinite. Beta equal to infinity and automatically I output equal to I reference all actually. Right? So this is the value of R in kilo ohms that is required to provide 1 microamperes to differential amplifier is there. జాగ్రత్త చూడండి, ఈ R వాల్యూ అడుగుతున్నారు. ఓకే, such that 1 microampere. సో ఇది మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇది R వాల్యూ ఇక్కడ ఉందో ఇట్స్ విట్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించారో లేదో, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నీకు 1 మైక్రో ఆంపియర్స్ ఉందో ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్గా నీకు 1 మైక్రో ఆంపియర్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ 1 మిల్లీ ఆంపియర్ ఉంది, అంటే దీంతో పేల్చుకుంటే 1000 టైమ్స్ ఇది ఎక్కువ. అంటే ఇక్కడ నీకు ఐ అవుట్పుట్ తక్కువ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ నీకు ఐ రిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది, అంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది, అంటే చిప్ ఏరియా కూడా తగ్గుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ విట్లర్ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్. ఓకే, సో కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఆర్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ VT అపాన్ ఐ అవుట్పుట్ ఇంటూ ln ఆఫ్ ఐ రిఫరెన్స్ అపాన్ ఐ అవుట్పుట్. ఇది డైరెక్ట్ గా మనం ఇందాక డెరైవ్ చేసాం ఫార్ములా. VT ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ 25 millivolts. It is nothing but 0.0259 or 0.026 upon I output. I output is nothing but 1 micro into ln of I reference. I reference is nothing but 1 milli is 10 power minus 3 upon 10 power minus 6. Okay, మీరు cash use solve చేస్తే you can easily get the answer. Okay, so it's very simple, right, if you know the concept. So R is equal to VT upon I output into ln of I reference upon I output. So you will have 25 10 power minus 3 upon 10 power minus 10 power minus 3 into ln of I reference is 10 power. Okay, I did a mistake over here. Yeah, you can see this one. I reference is 10 power minus 3 and I output is nothing but 10 power minus 6. And if you solve this, you will get 10 power plus 3. And if you solve by using cache, you will definitely get the answer. Okay, simple. Okay. So I will discuss one more problem. Yeah, you can see it in the silicon BJT. This is very important. Here it is given that
AE1 is equal to 1 by 2 into AE2. That means that AE2 is equal to 2 into AE1. ఎప్పుడైతే AE2 equal to 2 into AE1 అవుతుందో అప్పుడు I output is equal to ఏమవుతుంది 2 into I reference అవుతుంది. This is very very important. Okay. Now I output equal to I reference మనకు తెలిసింది. I output ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ K వాల్యూ వేస్తే వస్తుంది, రైట్? సింపుల్ K వాల్యూ వేయండి 9.3 K into I reference. Okay, plus 0.7 minus 10 is equal to 0. So you will have 9.3 into I reference is equal to 10 minus 0.7 is 9.3. 9.3, 9.3 cancel with each other. You will get I reference is equal to 1 milliampere. Okay, so చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే తెలియని వాళ్ళు I reference 1 milliampere కాబట్టి డైరెక్ట్ గా I output equal to 1 milliampere అని రాస్తారు. కానీ they will not check this condition. ఎప్పుడైతే ఎమిటర్ జంక్షన్ ఏరియా అనేది కరెక్ట్ గా ఉండదో, ఐ మీన్ ట్రైస్ ఉంటుందో, అప్పుడు I output కూడా ట్రైస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ట్రైస్ ఉంది కాబట్టి I output కూడా ట్రైస్ I reference అవుతుంది. I reference 1 కాబట్టి you will get I output is equal to 2 into I reference, that will be equal to 2 milliampere. So therefore I output is equal to 2 milliamperes over here simply, right? So this is how we will solve it, right? So you will see this one, you will have I output equal to I reference, you will have I reference 1 milliamperes, కానీ ఇది final answer కాదు because I output equal to 2 into I reference. Okay, this is 2 milliamperes. So this might be the last problem for this session. You can see here the matched transistors Q1 and Q2 shown below, beta equal to 100. So beta infinite, finite, right? Assume VB is equal to 0.7. Obviously, the value of V2 shown in the figure is dash. Okay, simple గా మీరు V2 value find out చేయాలి. ఇదే కదా V2. ఈ రూపంలో K వాల్యూ వేస్తే సరిపోతుంది కదా. ఇది 50. 50 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్ 50, isn't it? సో కాబట్టి మైనస్ 50 ప్లస్ IC into 20, K అవసరం లేదు, plus V2 is equal to 0. So దాని నుంచి V2 is equal to ఏమవుతుంది? V2 is equal to 50 minus I into 20. ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిందంటే IC వాల్యూ కావాలి. IC వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? సిన్స్ ఇట్స్ ఏ కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ ఏదైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో ఇక్కడ కూడా అదే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, isn't it? సో ఈ కరెంట్ ఎలా వస్తుంది? KVL అప్లై చేస్తే వస్తుంది. 12 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్, ఇట్ ఈస్ 12. సో KVL అప్లై చేస్తే మైనస్ 12 ప్లస్ 10 into I reference ప్లస్ 0.7 is equal to 0 సింప్లీ. సో దాని నుంచి I reference is equal to ఏమవుతుంది? 12 minus 0.7. 12 minus 0.7 అంటే 11.3. So 11.3 upon 10, you will get I reference is equal to 1.13 milliampere. So this is nothing but I reference. అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V2 is equal to 50 in minus IC is nothing but I reference. అండ్ ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, IC I reference డైరెక్ట్ కాదు, ఎందుకని బీటా వాల్యూ 100 ఇచ్చారు మీకు, రైట్? సో కాబట్టి I output is equal to ఏమవుతుంది? బీటా బై బీటా ప్లస్ 2 into I reference. బీటా is 100, beta upon beta plus 2 is nothing but 102 into I reference is nothing but 1.13. So cash లో find out చేస్తే మీకు ఇక్కడ I output value వస్తుంది. ఈ I output value తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get the value of V2 simply. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఏదైతే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నామో అవి జాగ్రత్తగా అప్లై చేయగలిగితే కరెంట్ మిర్రర్ సర్క్యూట్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ we can easily solve it out. Okay, you can see over here IC is equal to I reference into beta upon beta plus 2. You will have I reference equal 1.13 milliamperes, and since IC is not directly equal to I reference, beta by beta plus 2 into I reference, so IC is equal to 1.01078 milliampere. So you will have V2 is equal to how much? 27.84 volts. Okay, so this is as simple as such. Okay, so I have explained you the entire concept of current mirror circuit. Okay, so in the kante manchi form lo you cannot get in the textbook also. Okay, so you can prepare well, you can solve all the problems regarding current mirror circuits. Meeku intakante manchi problems undavu, maybe 2-3 problems untai, so you can solve it. Then if you have any doubt, place it in the comment section. Definitely I will help you out. Okay, so I will solve the problem and I will place it there. And don't forget to like and share our video, and don't forget to subscribe our channel. So we will meet in the next class with the DC analysis of MOSFET. So until then, take care and bye.